اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ یہ عمل میرے روزانہ کی روٹین میں ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ والو، اگر آپ سے کوئی شخص شراب، جوا، زنا، نشہ، چوری چکاری، عورتوں سے بد فعلی جیسی کسی بھی گندی عادت سے چھٹکارا چاہتا ہے تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز، میرے اللہ رب العزت نے چاہا تو جیسے ہی آپ چاہتے ہیں زندگی گزارنا، ویسی ہی زندگی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دیں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا قہار کی کیا کرے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، چھوٹا سا 5 سے 10 منٹ کا عمل ہے، ایسے آپ کی زندگی سنوار دے گا، آپ کا گمان بھی نہیں ہے۔ آج آپ کو ایک واقعہ بیان کروں گی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ یا قہار اللہ رب العزت کا بڑا ہی جلالی نام ہے۔ اس کی طاقت اور پاور لفظوں میں بیان میں تو نہیں کر سکتی۔ یا قہار کے بہت سارے مجرب اور آزمودہ وظائف میرے چینل پر پہلے سے موجود ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اور آپ نے ان کو کیا ہے اور اللہ نے آپ کو اس کا فائدہ بھی دیا ہے۔ اللہ والو، ایک بزرگ اپنے بیٹے کو لے کر ہمارے پاس آیا جس کی عمر 20 سے 27 سال کے درمیان تھی، جس کی دونوں آنکھیں نابینا تھی، دن کی روشنی میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور رات کے اندھیرے میں تو کچھ کا کچھ نظر آتا۔ ہم نے اپنی روحانی تحقیق کے بعد اس کیس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی پرانے کھنڈر میں گیا تھا۔ وہاں پر بہت ہی شریر جنات کا وجود تھا۔ ان شریر جنات نے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے ساتھ دوستی اور عاشقی کا اظہار کیا اور اسے کسی عیب میں مبتلا کر دیا تاکہ اس کی شادی نہ ہو سکے۔ یہ بات بھی آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ کسی لڑکی یا لڑکے کے چہرے پر دانے نکلتے ہیں، اگر جسم کے کسی ظاہری حصے پر کوئی عیب نظر آنا شروع ہو جائے تو اس کے پیچھے اصل میں ان جنات کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ظاہری میں تو یہ بیماری نظر آتی ہے، پر یہ جنات کا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی شادی نہیں ہونے دیتے، یعنی کہ ان کو کسی دوسرے کے پہلو میں دیکھ کر ان کو غصہ آتا ہے، اور اگر شادی ہو بھی جائے تو مسلسل تلخیاں ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جب ہم نے ان کو یہ تشخیص تحقیق بتائی اور اس نوجوان نے اعتراف کیا کہ جی ہاں، واقعہ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ایک ویرانے میں گیا تھا، میں گانے بجانے میں ماہر ہوں۔ میں نے وہاں ایک گلوکار کی غزل گائی تھی، گٹار میرے ہاتھ میں تھی اور دھن ایسی خوبصورت تھی اور نامعلوم کتنی اچھی تھی کہ میں خود حیران ہوا۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک چیز جو انوکھی بتائی کہ خواب میں اکثر کسی مخلوق کو دیکھتا تھا جو بہت خوبصورت تھی اور جو میرے جسم اور میری آنکھوں کو چومتی، اور جتنا وہ چومتی میں اتنا ہی میری آنکھیں کمزور ہوتی جاتی اور بند ہو جاتی۔ جب میری آنکھیں مکمل طور پر بند ہو گئیں تو انہوں نے مجھے چومنا چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ گھبرائیں نہیں، یا قہار کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اور سارا دن کھلا ہزاروں بار لاتعداد پڑھیں، اور اس کے نقش کو مسلسل 90 دن تک انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 3 سے 4 مہینے کی محنت کے بعد وہ جوان بالکل تندرست ہو گیا۔ آج اس کے 5 بچے ہیں۔ میں خود حیران، اس کا بڑا بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ میں خود حیران ہوں۔ وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ جنات کے ساتھ ایسی گفتگو میں ایک جن جو کہ ٹھٹھا کے قبرستان میں موجود تھا مجھے کہنے لگا،
कुछ दिन पहले की बात है, मुझ पर एक जिन ने जादू किया था। उसने एक कबूतर जो बहुत अरसे से अपने पास रखा और उस कबूतर के ऊपर कोई काला मंत्र पड़ता था। काले मंत्र और गंदे खून में कुछ दाने भिगो कर वो इस कबूतर को खिलाता। उसने मुझे वो मंत्र बताया। मैंने किसी दूसरे आमिल के ज़रिए इस मंत्र के बारे में पता लगाया, क्योंकि वो दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द थे, और जिसने मुझे इस मंत्र के बारे में बताया वो अब तो तौबा कर चुका है। मैं इससे मालूम किया कि वो क्यों मंत्र पढ़ता है। बहुत अरसा मंत्र पढ़ने के बाद उसको काली चीज़ें और काला दाना खिलाने के बाद उसने वो कबूतर मेरी तरफ छोड़ दिया। मैंने देखा एक कबूतर है जिस पर बहुत ही ताकतवर चीज़ें हैं, और हैरत की बात है कि वो कबूतर इन चीज़ों से डर नहीं रहा। जिस तरफ भी कबूतर जाता उसी तरफ वो चीज़ें भी जाती। इन चीज़ों से बिजलियां और शरारे निकल रहे थे और वो हमारे घर के ऊपर मंडलाता। जैसे ही उसने ये मामला देखा तो फौरन ही मैंने या कहार पढ़ना शुरू कर दिया, और मेरे घर वालों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत ही ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, सांस रोक कर पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह वालों, कोई भी अमल अगर आप सांस रोक कर पढ़ते हैं तो उसकी तासीर 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद वो जिन कहता है कि जब मैंने सांस रोक रोक कर पढ़ना शुरू किया तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गई और वो कबूतर गोते खाना शुरू हो गया। मुझे यकीन तो था ही, अब मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया कि या कहारू में बहुत ज़्यादा ताकत है। या कहारू को मैं सांस रोक रोक कर पढ़ता रहा और इस पर फूंकता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो बलाएं हटना शुरू हो गईं, यहाँ तक कि कबूतर अकेला रह गया जिनके ऊपर आग बरस रही थी। और अब कबूतर को परेशानी शुरू हुई। ऐसे लगता था कि वो भागना चाहता है, लेकिन कोई ताकत है जो उसको भागने नहीं दे रही। वो जिन कहने लगा कि मेरी हिम्मत और बढ़ गई, यहाँ तक कि वो कबूतर हमारे दरमियान आकर बैठ गया। कबूतर के परों से खून निकल रहा था। जिन कहने लगा कि मेरे बेटे ने आगे बढ़कर उस कबूतर को पकड़ने की कोशिश की तो मैंने चीख कर कहा, इस कबूतर को हाथ मत लगाना, ये जादू ज़दा कबूतर है। हम उसी रफ्तार से या कहार पढ़ते रहे हत्ता कि वो कबूतर मर गया। और हैरत ये कि कबूतर के मरते ही उसको आग लग गई, और वो आग इतनी तेज थी कि एक पल में ही कबूतर को जलाकर राख बना दिया, और वो राख एक ही पल के अंदर ज़मीन में जज्ब हो गई। लेकिन अनोखी बात ये थी कि उसकी राख से एक शोला उठा और आसमान की तरफ चला और इसी तरफ गया जिस तरफ से कबूतर आया था। कहने लगा कि हम भी उसी तरफ भागे। जब दूर जाके जिस शख्स ने उसको भेजा था वो काला दाना उसको खिलाता था, वो उस पर जाकर बरसा और उस जादूगर के जिस्म को जलाकर राख कर दिया। उस जादूगर की चीखें निकली, हम सुनते हुए वापस आए। वो जिन कहने लगा कि मुझे यकीन है कि या कहारू के अंदर इतनी ताकत है कि जहाँ ये जादू को काटता है वहाँ पर जादू करने वाले को भी ख़त्म कर देता है। अल्लाह वालों, दुनिया में किसी भी मुसलमान बहन भाई को तकलीफ़ देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है। अल्लाह वालों, या कहारू को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया के लिए इबरत का निशान बना देगा। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि या कहारू के अंदर जिन्नात को जलाकर राख करने की ताकत है। जादू और जादूगर की मौत है। इस जलाली इसमें आज़म में अल्लाह वाले मेरे जितने भी बहन भाई जादू, जिन्नात, असेब, नजर बद, रुकावट, कारोबारी बंदिश, दुश्मन के शर से, हासदों के हसद से, मुनाफिकीन के शर से किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं तो ज़रूर और ज़रूर या कहारू का विर्द किया करें। बिल्कुल आसान सा अमल है। वज़ू बेवज़ू, पाकी नापाकी में हर वक्त कसरत के साथ या कहारू का विर्द किया करें। जादू जिन्नात के असरात ऐसे ख़त्म होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। अल्लाह वालों, आजकल हर दूसरा बंदा हसद का शिकार है। कोई किसी के कारोबार की वजह से हसद करता है, कोई अच्छे रिश्तों की वजह से आपके साथ इत्तफाक और प्यार मोहब्बत से हसद करता है और आपका दुश्मन बन जाता है। आपको पता भी नहीं होता कि दुश्मन है कौन। ऐसे सब दुश्मन के लिए या कहारू का विर्द किया करें, सब खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे।